اس عنوان پر ہماری کتنی محنت ہے اور کتنی قربانیاں ہیں، یہ ڈکی چھپی نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم اگر میں اس کا اظہار کرنے لگ جاؤں تو شاید آپ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ میرے قرب و جوار والے نوجوانوں کے لاشیں کس طرح گرے، چار بچوں کے لاشیں ایک دن میں ہم نے کیسے پڑھے، مشکل وقت میں ہم کس پریشانیوں کا شکار ہوئے، ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ہمیں کیسے پہنائی گئی۔ اس ملک کے اندر ہمیں ایک تنہا کر کے یوں کر دیا گیا جیسے ہم کوئی بڑی غلط بات کر رہے ہیں یا ہم یہاں پر کوئی غلط چیز پیش کر رہے ہیں۔ کبھی ہمیں یوں پیش کیا گیا کہ ہم بزرگوں کے مخالف ہیں، کبھی ہمیں یوں پیش کیا گیا کہ ہم پاکستان کے مخالف ہیں، کبھی ہمیں یوں پیش کیا گیا کہ شاید یہ سارے حالات ہی ہماری وجہ سے ہیں۔ جب ہر طرف سے نظریں ہمارے اوپر سے اٹھی اور ہمارے اوپر ریاستی وہ جبر ہوا، وہ تشدد ہوا، وہ ظلم ہوا جس کی مثالیں میں پیش نہیں کر سکتا۔ 29 سال کے بعد ایک آدمی جب جیل سے باہر آ رہا ہو تو اس کے 29 سال کی قیمت کیا ہے، اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور جب 24 سال بعد کسی کا لاشا جیل سے باہر آ رہا ہو تو اس کی اہمیت کیا ہے، اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور جب برسر روڈ ہتھکڑیاں پہنے میں اسے گولی مار دی جائے تو اس کے گھرانے کی کیفیت کیا ہے، وہ آپ شاید سمجھ سکتے ہیں۔ اور آج 6 سال اور 7 سال ہو گئے، لوگ لاپتہ ہیں، ان کا پتہ نہیں ہے، اور ان کا جرم صرف یہ ہے کہ انہوں نے صحابہ کی مدح اور تعریف اور دفاع کی بات کی تھی۔ اور یہ گستاخی کے جو کلپ آپ کو سنائے گئے ہیں، اللہ کی قسم یہ بہت کم ہیں، بہت کمزور ہیں، بڑی کم باتیں اتنے شدید تھے۔ میں نے انہیں منع کیا یہ سب مت دکھاؤ، یہ تو میں برداشت نہیں کر سکتا، یہ کوئی برداشت نہیں کر سکے گا۔ جذبات قابو میں نہیں رہیں گے۔ ان لاشوں، ان جوانوں، ان اکابر، ان بزرگوں کی اس محنت میں جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، میں اس اجتماع میں آج انہیں سلام عقیدت پیش کر کے ان کی روحوں سے کہنا چاہتا ہوں، تم ناکام نہیں ہوئے، تم کامیاب ہوئے ہو۔ اللہ کی قسم یہ پہلی صف میں بیٹھے اکابر، دارالعلوم کراچی، جامعہ بن نوری ٹون، جامعہ فاروقیہ، جامعہ صدیقیہ، جامعہ اسرارالعلوم، یہ تمام مدارس کے لوگ، یہ اکابر، یہ مشاغر، یہ دانشور اور یہ اسکالر یہاں بیٹھ کر آج یہ کہہ رہے ہیں جو بات آپ نے کہی تھی وہ سچ تھی، لیکن یہ کفر چھپا ہوا تھا، آج روڈ پر آ گیا، چوک پر آ گیا، ننگا ہو گیا۔ اللہ اس نے میرے پیارے معاویہ جسے رسول اللہ نے دعا دے کر کہا تھا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وادی بھی، وہ ابو سفیان جسے رسول اللہ نے کہا تھا آج جس کے گھر میں جس نے بنا لے لی اس کو امان ہے، وہ ابو بکر صدیق جس نے نبوت کو کندھوں پہ اٹھایا تھا، غار تک پہنچایا تھا، اپنی چولی میں سلایا تھا، دولت اولاد سب کچھ قربان کی تھی، اپنی بیٹی کا رشتہ دیا تھا۔ اللہ مجبور ہے، ہم بے بس ہیں۔ اللہ کی قسم اس ملک میں آج اس شخص کی تکفیر کی گئی، روڈ اور چوک پر ان لوگوں پر لعنت کی گئی۔ اللہ ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ میں اس دن سے آج تک اللہ کی قسم سکون نہیں آ رہا۔ اللہ جزائے خیر دے ان بزرگوں کو جنہوں نے اس موقع پہ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا یہ مسئلہ تمہارا نہیں ہے، بات صرف تمہاری نہیں ہے۔ اور ابھی قاری عثمان صاحب خوبصورت بات کہہ رہے تھے، مولانا زبیر صاحب نے بھی بہت خوبصورت بات کہی ہے، یہ ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، ایک طبقے کا مسئلہ نہیں ہے۔ علماء کرام، مفتیان عظام، اکابرین ملت، رب ذوالجلال کی قسم یہ تحریک چلاؤ، ہمیں اس تحریک میں نوکر رکھ لو، غلام رکھ لو، خادم رکھ لو۔ رب ذوالجلال کی قسم میں تمہارے دفتر میں جھاڑو دوں گا، اللہ کی قسم میں تمہارے جوتے اٹھا کر سعادت سمجھوں گا۔ ہمیں لیڈری کا کوئی شوق نہیں ہے، میں ہزاروں لیڈریاں صدیق اکبر اور معاویہ کی جوتی پہ قربان کرتا ہوں۔ میں جماعت کا صدر ہونے کے باوجود اعلان کر رہا ہوں حضرت اقدس تمہاری جوتیوں کا خادم ہوں، میں اس پہ بیٹھنا چاہتا ہوں۔ اس تحریک میں آپ آؤ گے، ہم آپ کے غلام بن کر آپ کے دفتروں کی صفائی کرنے کو تیار رہیں گے، لیکن آپ کے شانہ بشانہ رہیں گے۔ اس ظلم کی بڑی داستانی، اس کی بڑی تحریک ہے، میں بتا نہیں سکتا، میں اپنی بات تو کرتا نہیں، ان لوگوں کی باتیں یقین کریں۔ میرے پاس لوگوں کے فون آتے ہیں، میں ذمہ دار ہوں، مجھے وہ مائیں کہتی ہیں میرا بچہ 6 سال سے لاپتہ ہے، فاروقی صاحب بتاؤ کہاں ہے؟ اللہ کی قسم میرے پاس جواب نہیں ہے، وہ رو جاتی ہے، اس کی چیخیں نکلتی ہیں، اور مجھ سے ایک دن کہنے لگی میں قیامت کے دن آپ سے سوال کروں گی، میرا بچہ لاپتہ
शाम भी दिल धड़कते हुए ये बात आती है, काश कब ये खबर आ जाएगी कि वो किसी चौक और चौराहे पे पड़ा हुआ है। मैं आपसे सवाल करूंगी, मैंने कहा अम्मा जी हाथ जोड़ कर कहता हूँ मैं बेबस हूँ, मैंने हर दरवाजा खटखटवाया, मैंने रोड पर धरने दिए, मैं अकेला तने तनहा इस कराची की सड़कों पर रोता रहा, मुझे गोलियां मारी गई, मैंने बर्दाश्त कर ली, मेरे ऊपर हमला हुआ, मैंने बर्दाश्त कर लिया, मेरा जिस्म जख्मी हुआ, बर्दाश्त कर लिया, एक वाक़े में 10 लोग शहीद हुए, बर्दाश्त कर लिया, कई जख्मी हुए, बर्दाश्त कर लिया। रब्बे ज़ुल जलाल की कसम, किसी ने अच्छा कहा तब, बुरा कहा तब, अल्लाह मुझे तकब्बुर रियाकारी से बचाना, ये मेरी जिंदगी का सरमाया है, ये मैंने आखिरत के लिए रखा हुआ है। अल्लाह मैंने आज इन लोगों के सामने ये बात बता दी है, मुझे माफ करना, लेकिन अल्लाह मैं बता इसलिए रहा हूँ, अकाबिरीन मिल्लत उलमाए किराम, आप मसाजिद के आइम्मा हैं, अल्लाह की कसम लोग आपके पास हैं, आपके मिंबर में आपसे सहाबा के तज़किरे जब कम हुए, अल्लाह की कसम ये कहा गया ये एक तबके का मसला है, एक जमात का मसला है। हज़रात सहाबाए किराम, किसी जमात का मसला इसलिए नहीं हो सकता कि कुरान से 1126 आयतें इन मुक़द्दस लोगों के बारे में नाज़िल हुई है। अहादीस मुबारका सित्ता की हर रिवायत इन सहाबा के बाद हुजूर तक पहुंची है। रब्बे ज़ुल जलाल की कसम, फ़िक़्ह और हदीस तमाम दीन का सरमाया इन पर खड़ा है। और गौर कीजिए इन सहाबा पर तनकीद क्यों हो रही है। आपने देख लिया वो तो अल्लाह को भी नहीं छोड़ते, रसूल अल्लाह को भी नहीं छोड़ते, लेकिन निशाना सहाबा को इसलिए बनाया कि इस्लाम की इमारत सहाबा पर खड़ी है और वो ये इमारत गिराना चाहते हैं। याद रखना, इमारत गिराने वालों कुछ इमारत के चौकीदार भी हुआ करते हैं। मैं आज बरबला कहता हूँ, हम ठेकेदार नहीं है, अल्लाह की कसम हम लीडर और ठेकेदार नहीं है, हम सहाबा की उस इमारत के चौकीदार हैं। और ये मानना पड़ेगा, मार हमेशा चौकीदारी खाता है, मार ठेकेदार नहीं खाता। हम चौकीदार बन के खड़े उस इमारत को गिराना चाहते हैं, हम उस इमारत को बचाना चाहते हैं। आज बरेली मकतबा फिक्र के मेरे दोस्त यहाँ मौजूद, अहले हदीस मकतबा फिक्र के लोग यहाँ मौजूद, जमीयत उलमा इस्लाम सिंध, जमीयत उलमा इस्लाम फा, तंजीमात मदारिस दीनिया, अशातुत तौहीद व सुन्ना, दीगर तमाम जमातें खत्मे नबूवत की यहाँ मौजूद है। आज इन्होंने हमें सहारा दिया, मैं इनके तवस्सुस से कहना चाहता हूँ, हज़रात अकाबिर आपने एतमाद किया है, अल्लाह की कसम पहले भी कुर्बानियाँ दी थी, उससे बढ़कर देने को तैयार है। आपके साए के तले हम निकलने को तैयार है, चाहे जो हो जाए हम सह लेंगे, अल्लाह की कसम आपको मायूस नहीं करेंगे। और अगली बात, अरबाब इक़्तिदार से जब ये गुस्ताखी हुई, शहर कराची में यह खबर फैली, उस वक्त हुजूम कंट्रोल नहीं हो सकता था, हमने कंट्रोल किया। इस मुल्क की और कराची की इस बदअमनी को हमने बचाया, इन अकाबिर की वजह से वो बची है। और जनाब इज्जत महब, अगर दूसरे दिन तिब्बत सेंटर पर हम जमा हो जाते तो वो तिब्बत सेंटर से लेकर बिन्नौरी टाउन तक ये बहुत बड़ा एक काफिला होना था, सिर्फ वही नहीं रहना था, ये कहीं भी जा सकता था। हमने इस दुख को, और अल्लाह की कसम हमारे माँ बाप, औलाद, खानदान, माल दौलत सब कुछ लुट जाए, शायद इतनी तकलीफ न होती जितनी बरसरे मैदान हुकूमत की सरबराही में, उनकी हिफाजती हिसार में, इन मुकद्दस हस्तियों पर जो हमें तकलीफ हुई है। मैं रब्बे ज़ुल जलाल की कसम खा के कहता हूँ, सब कुछ लुट जाए, इस पर इतना अफसोस नहीं जितना इस पर अफसोस था। लेकिन हमने एक बार फिर अपने जख्मों और इनके जख्मों पर मरहम रखने के लिए हमने कोई ऐसा इक़दाम नहीं उठाया जिससे हमारे मदारिस, हमारे अकाबिर पर कोई बात आती। हम फिर अकाबिर के पास गए, ये कुछ हो गया है, हमें क्या करना चाहिए, अल्लाह जज़ाए खैर दे। हजरत डॉक्टर साहब को, ये शेख साहब के मेरे मुरब्बी और पीर हजरत शेख साहब के फर्जंद थे, मेरे उस्ताद मोहतरम है, इनका घबराना नहीं। कल स्वाद आजम का जमाना था तो सलीमुल्लाह खड़ा था, आज जमाना आया है तो इब्ने सलीमुल्लाह खड़ा हो गया। हमने सुख का सांस लिया, फिर हम शेखुल इस्लाम साहब के पास गए। एक मेरी मुलाकात शेखुल इस्लाम साहब से अलहदा हुई, मैंने ये क्लिप जो आपको दिखाए, हजरत को दिखाया, अल्लाह की कसम हजरत ने मोबाइल छोड़ दिया, हाथ कांपने लग गए और मगमूम हो गए, चेहरे के
तासुरात बदल गए। मैंने कहा पता नहीं अब ये मुझे क्या कहेंगे, और कहा बहुत अफसोस है, ये कुछ ये कह रहे हैं, ये कुछ ये कर रहे हैं। पिछली बातें किताबों की थी, अब किताबों पे नहीं रही, अब रोडों पे आ गई। कल मुझे एक शख्स कह रहा था आप बहुत सख्ती करते थे, आपकी सख्ती की वजह से देखो ना क्या हुआ। मैंने जवाब में कहा जब तक हम सख्ती करते थे किसी की हिम्मत नहीं थी वो रोड पे आके कुछ बोल सकता। आप सब ने कहा था नरम हो जाओ, और जब हम नरम हुए तो अब रोड पे आके वो गर्म हो गए। इसलिए इतना जरूर कहता हूं, आपकी हर पॉलिसी सर आंखों पर ये जो क्लिप्स आपने देखे हैं इनके जवाब अल्लाह के फजल से हमने इन्हीं के अंदाज में दिए हुए हैं। और मैं अकाबिर से कहता हूँ शायद कोई गवर्नमेंट के इदारे आपको मेरा क्लिप दिखाएंगे कि ये देखो इसने बहुत सख्त बात की है, तो आप जवाब में इन क्लिप का जिक्र कर देना, ये उसके जवाब में कही है। ये भी ना करे तो क्या ख्याल है आपका, हम बिल्कुल बेहिस हो जाएं? ये नहीं हो सकता। मेरे भाई फजल सुबान कह रहे थे 6 सितंबर भी है, 7 सितंबर भी है, उनने 2 का जिक्र किया, एक डिफेंस पाकिस्तान का और एक खत्म नबूवत के मसले का। और मैं 6 सितंबर 1985 की बात भी करना चाहता हूँ। 6 सितंबर को ही हक नवाज जंगवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जंग में एक जमात की बुनियाद रखी थी जिसका नाम सिपाही साहबा रखा था, और आज वही सितंबर का महीना है। 6 सितंबर को उस जमात की बुनियाद रखी गई थी, और आज सितंबर के महीने में उस जमात में नई रूह बेदार हो गई है, नया जज्बा आ गया है। अकाबिर की सरपरस्ती में इनके हुक्मों के मुताबिक, इनकी तालीमात के मुताबिक गोया 6 सितंबर को तहजीद वक्त और तहजीद ऐद कर रहे हैं। हक नवाज तेरी रूह से भी मुखातिब है, हम मर जाएंगे सहाबा की इज्जत पे पहरा देते रहेंगे इंशाअल्लाह। उलमाए किराम के उस मुशावरत के मुताबिक शेखुल इस्लाम की मुशावरत के बाद इन हजरात का जो एलामी है वो ये कि कल जुम्मतुल मुबारक में हमने जुम्मों के इज्तिमात में सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की खिदमत को बयान करना है, उनकी रिश्तेदारियों को बयान करना है, और ये सिलसिला हम काफी अरसे से चला रहे हैं। मैं अकाबिर के इल्म में लाने के लिए बात कर रहा हूँ। हमने गुज़िश्ता दिनों हज़रात सहाबाए किराम पर मुश्तमिल कुरान हकीम में जो आयातें आई हैं उन आयातों को अलहदा करके उसकी तफसीर करके हमने मसाजिद और इलाकों और यूनिटों में उसका दर्स कुरान शुरू किया हुआ है, ताकि लोग उसका दर्स कुरान सुन के उनके दिल में मोहब्बत पैदा हो। और उलमाए किराम आपसे कहता हूँ जो पीछे बैठे हुए मेरे दोस्त और भाई और मसाजिद के इमाम हैं, आप अपनी अपनी मस्जिदों में ये अज़म कर लें, आपने रोजाना सहाबा की तारीफ और मदह और उन पर होने वाले एतराज़ात का जवाब देना है, और अपने लोगों को बताना है, अपनी आवाम को बाशऊर करना है, और बाशऊर करके पैगाम देना है कि सहाबा किसी एक तबके के नहीं सबके हैं। मैं इसलिए कहा करता हूँ दुनिया को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं सहाबा। जुम्मे वाले दिन आइंदा जुम्मे को 3 बजे इंशाअल्लाह अज़ीज तमाम जमातों तमाम लोगों के इत्तेफाकिया एलामिया से एक रैली का इनेकाद किया गया है। और हजरत डॉक्टर साहब से मैं मुअद्दिबाना गुजारिश करना चाहूंगा, आपने हुक्म दे दिया है ये रैली नहीं होगी, रेला होगा। हजरात अकाबिरीन मिल्लत हमने यकम मुहर्रम को जुलूस निकाला और ताहत निगाह लोग नजर नहीं आ रहे थे, वो हम थे सिर्फ अकेले तने तना। आप जैसे लोगों का साया और सरपरस्ती होगी इसका सिरा आखिरी नजर नहीं आएगा। और कुछ लोगों के ख्याल में ये भी है कि अहले तशय्युअ की तादाद पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, उन्हें हम बताएंगे तादाद ज्यादा नहीं है, तुमने सिर्फ जुलूसों में देखे। मैंने कल जिम्मेदार से कहा था उन्हें जुम्मे वाले दिन अपनी इबादत खानों में देखो, उनकी सफे कितनी बड़ी है, फिर पता चलेगा कितने घंटा पहले यहाँ, 2 घंटे वहाँ, 6 घंटे बाद वहाँ, 11 को यहाँ, 9 को वहाँ। इससे तो पूरी कराची से जमा हो जाए तो कोई मसला ही नहीं है। ये तो हम छोटे छोटे बच्चों को भेजे वो भी इनसे ज्यादा हो जाए, ये कोई बात नहीं है। हम बताएंगे कि इस शहर में तादाद कितनी है। और साथ साथ बरेलवी मकतब फिक्र के हजरत मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने भी हफ्ते वाले दिन एक एहतजाजी का ऐलान किया है, और वो भी कल को यौमे अजमत सहाबा के तौर पे इस जुम्मे वाले दिन सहाबा की अजमत को मना रहे हैं, और हफ्ते वाले दिन उनकी भी रैली है। हम उनके सारे प्रोग्रामों की तायीद करते हैं। इसी तरह हमारे अहले हदीस दोस्तों ने कल बहुत बड़ा इज्तिमा किया, अपने उलमा को बुलाया, इन्होंने भी इस उन्वान से जितने फैसले किए हम इनकी भी
تائید کرتے ہیں. ہماری کوشش ہوگی آنے والے وقتوں میں ہم سب مل کر مشترکہ طور پہ ان کے ساتھ چلیں اور ان کے ایک ہو کر انہیں جواب دیں. یہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، معاویہ، ابو سفیان رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ملک ہے. یہاں اب گستاخی نہیں چلے گی. آخری بات حضرات سے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی وہ ایک معتدل ہے، وہ جی فلاں معتدل ہے، چلو اس کو لے آؤ، وہ فلاں معتدل ہے اس کو لے آؤ. ہم نے جو ویڈیوز دکھائے ہیں یہ ان کے عام لوگوں کے نہیں ہیں. ساجد نقوی ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہا ہے میں خلافت کا منکر ہوں. اس سے بڑا بھی کوئی معتدل ہوگا؟ یہ ان کا سب سے بڑا معتدل آدمی ہے. وہ سب ایک پلیٹ فارم پہ، ان کی پریس کانفرنس کے بعد کوئی ایک بات بھی نہیں ہے. لہٰذا آج کا اجلاس مطالبہ کر رہا ہے، ڈاکٹر صاحب کہیں گے وہ یہ کہ FIR میں شکے داخل کی جائیں، دفعات جس کے اندر دہشت گردی کی شکیں ہوں، ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے. ایسے جلوس جس میں گستاخی ہوئی ہیں ان کے پرمٹ کو منسوخ کیا جائے. مساجد مدارس کے سامنے سے نکلنے والے جلوسوں کے راستے تبدیل کیے جائیں. اور ہماری تجویز ہے کوئی بہت بڑا کراچی کے باہر ایک بہت بڑا گراؤنڈ انہیں دے دیا جائے. ہم حمایت کرتے ہیں وہاں جو کریں، لیکن ہمارے روڈوں اور چوکوں اور چوراہوں پر جو کچھ ہوتا ہے یہ برداشت نہیں ہے. میں ایک بار پھر تمام حضرات دیوبندی، بریلوی، اکابر، دانشور، محققین تمام کا مشکور ہوں. سب سے زیادہ حضرت ڈاکٹر صاحب کا جن نے اتنی دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے تمام کام چھوڑ کے اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. قاری عثمان صاحب، ڈاکٹر صاحب اور جامعہ دارالعلوم کراچی والے جمیعت علماء اسلام صاحب، مولانا اقبال صاحب، مولانا عبداللہ شاہ مظہر صاحب یہاں تشریف لائے بیماری کے باوجود، ان سب کا شکریہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک ساتھ متحد اور متفق رہ کر اس سلسلے میں آگے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حافظ احمد علی صاحب. اس پر ایک اور بات، ایک شخص نے اس لعنت کرنے والوں کو ملعون کہا، اس کے خلاف FIR کاٹ دی ہے. ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. قاری زوار بہادر اور ان کے ڈاکٹر صاحب نے جو ان پر جو گرفتاریاں کی ہیں اس کی مذمت کرتے ہیں. اور تمام اہل سنت میں جہاں کوئی تکلیف ہوگی ہم ان کے ساتھ برابر کے شریک ہوں گے. جزاکم اللہ.